नमस्कार मु सुप्रिया। न्यूयॉर्क सहर में सर्वकनिष्ठ मेयर भाव कड़ा टक्कर दे शेष में जोहरान ममदानी विजयी होइछंती। 34 वर्षीय जोहरान भारत सह संपर्क रही, ओडिशा सह संपर्क रही एवं से विजयी भाषण समय नेहरू कथा को मध्य कोट करिसेंती, जहाकु नि अमेरिका ठू आरंभ करी भारत पर्यंत चर्चा रही। एवं जोहरान विजय हेबा कौन बदलैब अमेरिका राजनीतिर पटचित्र को ताकू नेकरी मध्य अनेक चर्चा आलोचना चलती। ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रही। विजय बाबू, स्वागत करुछि आलोचना को। आपण लगातार भाव दीर्घ दिन है जो प्रक्रिया रही मेयर निर्वाचन जो प्रक्रिया ताकू फॉलो करुले, विभिन्न समय आपनकर पोस्ट भी मु देखिछि। जोहरान विजय हेबा तांकर विक्ट्री को आपण केमती देखुछंती? बड़ धरणर विक्ट्री कहि परिबा। आज्ञा विशेष करी अमेरिका इतिहास रे केबे जने मुस्लिम न्यूयॉर्क शहर मेयर है नथिले। आज्ञा 111 जन मेयर गलेनी बोधे यांकु मिसे कि 111 तम। आज्ञा हां एक द्वितीय होची कौन सी पॉलिटिकल बड़ धरणर पॉलिटिकल बैकग्राउंड बा एक्टिविटी भितर से आसी नांती। फ्रेशर मात्र अल्प दिन तले 2017 रे से असेंबली जड़े आम जमी प्रतिनिधि एमएलए भली होते तेणु तांकर ना कहीं जानी नथिले। तृतीय कथा ट्रम्प ये निर्वाचन सीधा सड़क भाव विरुद्ध रे प्रचार आरंभ कले। चतुर्थ न्यूयॉर्क मेयर सब डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि ही मेयर होती। किंतु गत निर्वाचन रे डेमोक्रेटिक पार्टी जो भली पराजित हला माने ट्रम्प को निकट राष्ट्रपति प्रार्थी एवं परवर्ती अवस्था जमी ट्रम्प जो सब पदक्षेप नेले डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी भूमिका थिला भली जना पड़लानी। आस्ते आस्ते जमी कोलाप्स हो जाउछि डेमोक्रेटिक पार्टी यही भाया स्थिति रे। तेणु से डेमोक्रेटिक पार्टी नोमिनी के चैलेंज करी प्रथम जो प्राइमरी इलेक्शन हला पार्टी नोमिनी हाँपाई से प्रतिद्वंदिता कले गत जून मसरे। जदिओ ये कौन सी पार्टी भितर निर्वाचन हुए कारण कॉर्पोरेशन निर्वाचन तो पार्टी भितर हुए किंतु पार्टी ही प्रार्थी पार्टी सपोर्टर। अच्छा एवं सी जो प्रिलिमिनारी कंटेस्ट कले कहीं गुरुत्व दे नथिले। गोटे कम बयसर पिला 32-33 वर्षर पिला तेणु सी किसी कर प्रिलिमिनारी जेहेतु सी माने जोटा ऑफिशियल डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट ताको से पछरे पकईकि आगे रहिले तेणु से सी ओहरी गले। तो सेकेंडरी लेवल जोटा मेयर निर्वाचन पड़े सी प्रतिद्वंदिता कले। एमती जदि डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिद्वंदिता कहीं कर रिपब्लिकन पार्टी भी गुरुत्व दे न था कारण से निर्वाचन मंडली मेयर पदवीटा सब डेमोक्रेटिक पार्टी करते अधिकांश भोटर से रेजिस्टर्ड भोटर डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिक विशेष से प्रभाव नहीं 10-15% प्रभाव थाए। किंतु जिते ये प्रार्थी हेले जो इश्यू गुड़ा को टेकअप कले दीटा पार्ट गोटा इकोनॉमिक इश्यू आ गोटा फॉरेन इश्यू विशेष करी इस्राएल इश्यू पर पैलेस्टाइन इश्यू पर जे भली खोला मत देले सेटा माने विश्व मीडिया नजर भीतर को नेला खोला खोली से कले।
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଜିତିବା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ବଡ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରକୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ କରିବା, ସେଠି ଲୋକ ରହିବେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇସଲାମୋଫୋବିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବା, ଏ ତମାମ କଥା ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ପିଚ୍ ଟିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯୋଉଠି ଏଠି ନେହରୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଭାରତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା, ସେଠି ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜଣେ ମେୟର ଜିତୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନେହରୁଙ୍କର କଥାକୁ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟଟି କେମିତି? ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ହେଇକିରି ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଚାର, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ସେ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ନୂଆ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ତାଙ୍କ କୌଶଳରେ ମୀରା ନାୟରଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ମୀରା ନାୟରଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲଟା ତାହା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର, ୟଙ୍ଗ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଯୋଡି ହେଲେ, ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଯୋଉମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରିଲେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାଟେଗୋରୀର ମାନେ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ମାନେ ଡାକ୍ତର, ଡ୍ରାଇଭର, ମାନେ ତାକୁ ନେଇକିରି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କର ହିରୋଜ, ତା ନେଇକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି, ମୋଦିଙ୍କ ନେଇକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜିତନ୍ତି, ମେୟର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମେଡିସନ ସ୍କୋୟାରକୁ ଯଦି ମୋଦି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତ ୱାସିଂଟନ ଡିସି କେତେ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ମାନେ ରାଜଧାନୀର, ଆମେରିକା ରାଜଧାନୀର ସହରତଳି କହିପାରିବା ଆମେ ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ମିଟ୍ ହିମ୍, ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ସିଏ ଜଣେ ୱାର କ୍ରିମିନାଲ, ବାବରି ମସଜିଦ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟରେ ଆଉ ସେ କୌଣସି ମୁସଲିମ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଛି, ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଭାରତରେ ବେଶୀ ଦଳେ ତ ସପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ମେଜର ଯୋଉମାନେ ମୋଦିଙ୍କର ସମର୍ଥକ, ସେମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ବି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିছে। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଆସିଗଲାଣି, ଯେମିତି କଙ୍ଗନା କହିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କମ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନୀ ବେଶୀ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଇଏ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରୋ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେନି, କାରଣ ସେଇ ସହରରେ, ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାନହାଟନ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ହଉଛି 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେଇକିରି, ବୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାନହାଟନ ମୁଖ୍ୟ, ସେଠି ବିଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡର ଯେତେ ବଡ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର, ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ସେଠି ରହିଛି। ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଇହୁଦୀ ଯୋଉ 12% ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ସେଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜିତିବା ପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ, ଇଡିଏଟ୍ ଇହୁଦୀ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଲ, ମାନେ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନ, ଯୋଉମାନେ ଶିଳ୍ପପତି, କର୍ପୋରେଟ ମହଲ, ଏପରିକି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିର ଯୋଉମାନେ ଓଲ୍ଡ ଗାର୍ଡ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଓବାମା ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ କମଲା ହାରିସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସିନେଟର, ନ୍ୟୁୟର୍କର ସିନେଟର ଯେ ସିଏ ବର୍ନି ସାଣ୍ଡର୍ସ,
ସିଏ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଫାଇଟ୍ ଟା ମାନେ ସେ ନିଜେ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ କୁ ନେଇକିରି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସୁରାନ୍ସ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଜେଟ ଯେତିକି ଭାରତର 2 ଗୁଣ। ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କର $2.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କାରେ କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲି 97 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆମର 50 ଲାଷ୍ଟ ବଜେଟ ବୋଧେ 54 ନା 55 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇଗଲା ହେଲା କି ତାମାନେ ଡବଲ ତାମାନେ ପୁରା ଭାରତର ବଜେଟ ଯାହା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସର ବଜେଟ 90% ସେ ବଜେଟ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟି ଗୁଡିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏରିଆ ଗୁଡିକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବହୁତ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତିନି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ସିନା କଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଘୋଷଣା କରିକି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଛେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମ ସବୁ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଟା ସେଇଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଯୁବବର୍ଗ ମାଇନରିଟି ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ଏତେ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଗୁଡିକ କେତେ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ରହିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ହବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟ 70-80% ଫଣ୍ଡିଂ ହଉଛି ଓନ୍ ଜେନେରେସନ। ଆମର ଯେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେମିତି ଟିକସ ଗୁଡାକ ଥାଏ ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଟିକସ ଏବଂ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକସ ଏଇ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି 75% ସେଥିରୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 25% ଦିଏ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ପୋରେଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ 2% ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଭି ଭଳିଆ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଭରେ 2% ଲାଗୁ କରିବୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଏରେ ବଜେଟରେ ମିଶିବ। ବାକି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଦ ଦେଇକିରି 2 ମିନିଟ ରହିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବନି। ଅଥଚ 2 ଲକ୍ଷ ନା 3 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଠି ହାଉସିଂ ଏତେ କଷ୍ଟଲି ଜଣେ ଜଣେ ଆଲୋଚନା କରୁছে ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ର ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଏସବୁ କଥା ବି ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ଗାଡି ରଖିପାରିବେନି। ଗାଡି ରଖିଲେ ଯୋଉ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାଙ୍କ ଦରମାଠୁ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟଲି ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ। ଏବଂ ଯୋଉ କହିଲେ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟଙ୍କ ସହର ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ନବ ବୋଲିକିରି ସେଟା ତ ଜେନେରାଲି କହିଲେ ଯେ ଆମେରିକାଟାକୁ ବାହାରୁ ଯାହା ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଶିଳ୍ପପତି ବା କର୍ପୋରେଟ ଆକୁ ତିଆରି କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନୁହଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେରିକା ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦେ ମଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ଏବଂ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନି ମୁଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ତମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନଦେଲେ ତମେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ଛୋଟ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ବି ହାରାସ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ହାରାସ ସେ ପାଖରେ ତ କେହି କରିପାରିବନି ଯୋଉ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଆସିବ ବି ଏଠିକି ତାର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ କିଏ ଯଦି ଗାଡି ନେଇକି ଆସିଲା ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଠି ରହିଲା ତାର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭଡା ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅସମ ଭାବରେ ବଢୁଛି ଏଗୁଡାକ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ନୁହଁ। ଏପରିକି ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଲୋକ ବି ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ
ये तो मेयर हेले किंतु म्युनिसिपालिटी सब जमी आम गोटे मेयर हेले वार्ड मेंबर अच्छा ना ना तापर म्युनिसिपालिटी ऑफिस रे अच्छी ना ना तार कर्मचारी सब से माने समस्ते चाहूले परिवर्तन तेणु से जानी कौटी लुक होल्टा तेणु समय आसी जो कुआ जाउची गोटे विविधता समानता और प्रगतिशीलता को गुरुत्व दउथबा गोटे युवक तांकर नेतृत्व नवा पे सामना को आसीचंदी किंतु केवल आमे जदि कहबा जोहरान को कथा नुहे सेही एका समय आउ गोटे खबर भी आसीची आपण वर्जिनिया रे आपण जानथिबे गजाना हाशमी से मध्ये प्रथम मुस्लिम जे आज्ञा दायित्व पाइछंती आज्ञा तो समय बदलुची अमेरिकार राजनीति कड़ लेउटौची माने से जितले आउ जने डेमोक्रेटिक पार्टी आउ जने गवर्नर सी भी जितले माने डेमोक्रेटिक पार्टी माने डेमोक्रेटिक पार्टी गोटे कोलाप्स स्तर को चल जाइतला समस्ते चर्चा करुले माने एई निर्वाचन पूर्व वर्ष 6 मास तळु चर्चा करथले जे आउ डेमोक्रेटिक पार्टी निकट भविष्य रे जितिबार संभावना नाही आस्ते आस्ते डेमोक्रेटिक पार्टी रो बेस नष्ट हो जाइतला ग्लोबलाइजेशन परे डेमोक्रेटिक पार्टी रो मेन बेस कोन से प्रो वर्कर से प्रोटेक्शन दौला कल कारखाना श्रमिक धर्म टू प्रोटेक्शन दौला राइट्स की प्रोटेक्शन दौला किंतु लक्ष्य कराला ओबामा आसे पर भी माने बेसी माने किसी रिलीफ पाइले माने जो गुड़ाक डेमोक्रेटिक पार्टी रो अतीतर घोषणा नामा था फ्रीडम नहीं आफ्रिकान कंट्री जो समर्थन नहीं कि वनवैषम भूमिका कि देखा जे रिपब्लिकन घोषित माने जहाँ एमानकर भी ऑलमोस्ट से केवल दीटा पार्टी तेणु गत निर्वाचन रे लोक कहले डायरेक्ट न देकरी दक्षिणपंथी की न देकरी तथाकथित सोशलिस्ट की दबा दरकार कौन दे तेणु एथर ये जितिया परे डेमोक्रेटिक पार्टी गोटे लाइफ पाइला विथ द ओल्ड गार्ड माने आइदर चिंता करिवे से लाइन रे नहले यंगर जनरेशन बेसी रु बेसी इन करिवे एटा ही ट्रम्प एवं ताको गोष्ठी रो जो ट्रम्प आज्ञा आज जोहरान विजयर कथा जो आसुची तो ट्रम्प को नीति को केते लोक पसंद करुछंती बा अपसंद करुछंती तार गोटे जनमत मध्य कहि परिबा कि याकू नहीं जनमत तो जनमत भी से ये करुथले तांगर जो इलेक्शन रो जो सो रिव्यू करू नथले विभिन्न मीडिया ट्रम्प को नहीं आज तो स्पष्टता मिली गला कि ट्रम्प कर नीति लोक विरोध करुछंती तार गोटे मत न्यूयॉर्क भली सिटी जेतबे जाउची वार्ताटी नहीं ट्रम्प को नीति की मन मन विरोध करुथले किंतु ट्रम्प सेटा को विभ्रांत करिक प्रचार करुथले जे तम पही मु करूची अच्छा जेहेतु बेकारी समस्या अन्य समस्या जते सब बाहर लोक आसीगले बोली तमे हैरान हो समस्या होची किंतु सेटा को ये निजर कैंपेन भीतर एक्सपोज करिसंती सेटा काउंटर करिसंती जे बाहर लोक जोगु ही अमेरिका सृष्टि होईची एवं से तो माने इंटरेस्टिंग कथा से प्राय 10-12टा भाषा कथबार्ता करछंती छोट छोट मीटिंग करछंती अफ्रीकन लैंग्वेज हिंदी पंजाबी गुजराती बेंगली सब भाषा रे जो कम्युनिटी पाखु जाइछंती एवं गोटे क्लोज होआ पाई माने चेष्टा करछनी तेणु केवल जस्ट गोटे प्लेटफॉर्म भाषण दे देकरी से चलनती तेणु गोटे ड्रीम अच्छी करिवार ड्रीम अच्छी एवं आर प्रभाव भी अमेरिका राजनीति उपरे पड़िबो एवं अमेरिका जो ट्रम्प नेतृत्व रे जो गोटे एकछत्रवाद चलै छथि सेटा भी किछटा गोटे ब्रेक लागेबो आगे मु आ गोटे जोड़े कथा जानिबी संक्षेप रे जेहेतु तांकर भारत सह संपर्क कथा अछि एपटे मीरा नायर को कथा तांकर बापा गुजरात रो किंतु उगांडा रे प्रोफेसर ओडिशा सहित जो संपर्क अछि से संपर्क रे भी टिके कहंतु ओडिशा से तो जन्म एक्चुअली ता मा ये नो मीरा नायर राउरकेला रे ही जन्म होइतले ताका बापा पंजाबी माँ भी पंजाबी
ବାପା ମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଓଡିଶା କ୍ୟାଡର ଥିଲେ। ବାପା ବାପା ଇଏ ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ସୋଶାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଇଏ ବୋଧେ ମାନେ ସର୍ଭିସରେ ନଥିଲେ, ସୋଶାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ବହୁତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯୋଉ ରାଉରକେଲାରେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇଏ ଯେହେତୁ ଭୂମିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମାନେ ମୀରା ନାୟରଙ୍କର ମା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବାପା ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିନିୟର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଉରକେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୀରା ନାୟର, ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କର ବୋଧେ କାମ ସରିଗଲା ରାଉରକେଲାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ବୋଧେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ନା କୋଉ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ସେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ 18 ବର୍ଷ ମାନେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିଗରୁ ଓଡିଶା ସହିତ ତାଙ୍କର ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡିଶା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ମିଶିଲେ, କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡିକ କଲେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ନେଇକିରି ସିନେମା ଗୁଡିକ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସିନେମା ଗୁଡିକ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ କେବଳ ସେ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଜୁରାଟ ଦଙ୍ଗା ବା ବାବରି ମସଜିଦ କଥା କହିଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏପରିକି 1984 ଦଙ୍ଗା ନେଇକିରି ବି ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଭଏସ ରହିଛି। ମାନବିକ ଅଧିକାର ନେଇକିରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜୋରାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଭିତରେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ତାଙ୍କର ବି ସବଜେକ୍ଟ ସେଇ ଆଫ୍ରିକାନ ଷ୍ଟଡିଜ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଷ୍ଟଡିଜ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେସନ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି, ଏଇ ଯୋଉ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମତର ମିଳନ ଘଟିଛି ଜୋହରାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ବାହା ହେବା ପରେ ସେଇଠି ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଜୋହରାନ। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ଚାଲି ଆସିକିରି ଆମେରିକାନ ସିଟିଜେନ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ହଉଥିଲା ସେଠି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ପିଚ୍, ତ 4ଟି ୱାର୍ଡ ମୁଁ କହିବି, ଟର୍ନ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ ଅଫ୍ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା, ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିଟା ବୁଝିଲେ। ମାନେ ସବୁ ବର୍ଗ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, କୋଉ ବର୍ଗକୁ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେରିକା କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକା ଗୋଟେ ପିଓରଲି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହାକୁ ଏଠି ପୁରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଯୋଉ ପୂର୍ବର ଆମେରିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିଥିଲା, ମାନେ ସେଠି ତ ଆମେରିକା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଯୋଉ ଆମ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟିର ପ୍ରତୀକଟା କଣ, ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଶ୍ରମିକ ଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ସେଇଟା ଥିଲା ଆସ ତମେ ଆମେରିକାକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଆସ, ସମସ୍ତେ ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ପିପୁଲ। ସେଇଟା ସେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କେବଳ କେତେଟା ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ 100% ନହେଲେ ମେଜର ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଏଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ମେୟର ମାନେ ବି ପଦାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ସବୁଆଡୁ ପ୍ରେସର ହବ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପାଇବ, ଜୋସ୍ ଆସିବ। ଆସିଲେ ପୁଣି
ମାନେ ଚେକ୍ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଚେକ୍ ହଉଛି ଏବଂ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ ବି ଏପରିକି ୟୁଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏତେ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାରଣ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲି ପଲିସି ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଗାଜା ଏବଂ ଇଏ ଉପରେ ତ ଖୋଲାଖୋଲି ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହଁ ସେଇଟାକୁ ନ ବୁଝିକିରି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏପରିକି ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ସନ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ମୋଦି ସମର୍ଥକ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁସଲିମ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ସେମାନେ ମାଇନରିଟି ନା କଥାଟା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ହଉଛି ଆମେ ତ ଏଠି ମାଇନରିଟି ହେଇଗଲେ ଆମେ ତଡା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଏବଂ ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ରାଜନେତା ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତ ଯୋଉ କାଜୀ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବା ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ ସେପଟେ ଲଣ୍ଡନ ରେ ସାଦିକ ଖାନ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି ସେଟା ଲଣ୍ଡନ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଲଣ୍ଡନରେ ମୁସଲିମ ଡୋମିନେଟେଡ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ପପୁଲେସନ ଏତେ ନଥିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଧରିକିରି ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ମୁସଲିମ ପ୍ରଚାରଟା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବଢି ଯାଇଥିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକିରି ସେଟା କିଛି କମ ସେଠି ତ ମେଜରିଟି ମୁସଲିମ ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ସାଇଜେବୁଲ ପପୁଲେସନ ମେଜରିଟି ପପୁଲେସନ ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅତି କମ ପପୁଲେସନ କହିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବଡ ସହର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତାର ମେୟର ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ଇଏରୁ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ସିଟି ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ସେଗୁଡା ହଉଛି ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଆସିବ ମିଡିଆ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ କେଜରିୱାଲ ଜିତିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଚାରଟା ବେଶୀ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସିଟି ଆଉ ଏମିତି କଣ ତାର ଲିମିଟେଡ ଅଧିକାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ଏତେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଠି ବହୁତ ଅଧିକାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେୟର ବହୁତ ଅଧିକାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏମିତିରେ ବି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଏବଂ ବିନା ପରମିଶନ ରେ ସେଠି ଫେଡେରାଲ ସେନା ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଲା ବଡ ଧରଣର ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯୋଉ କାଲାମିଟି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ତାହେଲେ ସେଟା କୋଅର୍ଡିନେସନ ରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିବନି ନହେଲେ ସେ ଧମକ କାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆସିଲେ ଗିରଫ କରିଦେବି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ବି ବିରୋଧ ଥିଲା ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବି ଲଗାତାର ବିରୋଧ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସୁଖୀ ତିନି ଜଣ ନେତାନ୍ୟାହୁ ବି ବିରୋଧୀ ଏପଟେ ଆମର ହଁ ମୋଦି ବି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଇଏ ବି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପାର୍ଟିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବି ବିରୋଧୀ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିକିରି ସେ କହିଲେ ଆଉ ଇଏ ତ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ପାକିସ୍ତାନର କଂଗ୍ରେସ ବି ଆମର ଇଏ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ମନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ପିରିୟଡରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାର୍ଡେଡ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଲକମ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ଥକ ମିଡିଆ ଟୋଟାଲି ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାୟାସ୍ପୋରା ଅଛି ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଭାଗ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛନ୍ତି
ସେ ସଂଖ୍ୟା କମ ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ 50% 50 କେତେ percent more than 50% ଭୋଟ ଆଚ୍ଛା ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ମାତ୍ର 7% ଭୋଟ ପାଇଛି ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 41%। ହଁ ତାମାନେ 90% ଉପରକୁ ଭୋଟ 92 93 ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ତ ଟ୍ରମ୍ପ କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା ମାନେ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ସମୟ ଆସୁଛି ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଜୋହରାନଙ୍କର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଆ, ପ୍ରତି ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଆ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ଯେ ଗୋଟେ ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ବି ଅଛି ତାକୁ କରିକି ଦେଖେଇବାର, ସେଟା ସମୟ ହିଁ କହିବ। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।